Middle managers and supervisors. Middle managers and supervisors are involved in the day-to-day operational running of the organization, so are responsible for the health and safety standards within the operations under their control. Their operational areas of responsibility are normally defined in their job description and in the organization's health and safety policy documentation, outlined later in Element 2. മിഡിൽ മാനേജർമാരും സൂപ്പർവൈസർമാരും. മിഡിൽ മാനേജർമാരും സൂപ്പർവൈസർമാരും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അതിനാൽ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ആരോഗ്യസുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അവർ ഉത്തരവാദികളാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തനപരമായ ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലകൾ സാധാരണയായി അവരുടെ ജോലിവിവരണത്തിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആരോഗ്യസുരക്ഷാ നയരേഖകളിലും എലമെന്റ് 2 പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നത് നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. Line managers will be operationally responsible for the health and safety of. ലൈൻ മാനേജർമാർ താഴെ പറയുന്നവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രവർത്തനപരമായി ഉത്തരവാദികളായിരിക്കും. The staff that work directly for them. Their direct reports. Staff lower down in the organizational chart, below their direct reports. The areas and activities under their control. അവർക്ക് കീഴിൽ നേരിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ. അവരുടെ നേരിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഓർഗനൈസേഷണൽ ചാർട്ടിൽ താഴെയുള്ള ജീവനക്കാർ. അവരുടെ നേരിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് താഴെയുള്ളവർ. അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും. The shared responsibilities of joint occupiers of premises. ഒരേ പരിസരം പങ്കിടുന്ന സംയുക്ത ഉടമസ്ഥരുടെ പങ്കിട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. When two employers share a workplace, it is not difficult to imagine that the risks that one employer creates in that workplace may affect the employees of the other employer. For example, where two employers occupy offices in the same building, the fire risk created by one employer affects the safety of the employees of the other. ഒരേ ജോലിസ്ഥലം രണ്ട് തൊഴിലുടമകൾ പങ്കിടുമ്പോൾ ഒരു തൊഴിലുടമ ആ ജോലിസ്ഥലത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ മറ്റു തൊഴിലുടമയുടെ ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുമെന്നത് ഊഹിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ രണ്ട് തൊഴിലുടമകൾ ഓഫീസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊഴിലുടമ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തീപിടുത്ത സാധ്യത മറ്റേയാളുടെ ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നു. It follows that both employers must cooperate and coordinate their activities to ensure good health and safety standards. അതിനാൽ നല്ല ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ രണ്ട് തൊഴിലുടമകളും സഹകരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും വേണം. This is set out in ILO C-155, Article 17. Whenever two or more undertakings engage in activities simultaneously at one workplace, they shall collaborate in applying the requirements of this convention. ഇത് ILO C-155, ആർട്ടിക്കിൾ 17 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരേ സമയം ഒരു ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കൺവെൻഷന്റെ ആവശ്യകതകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അവർ സഹകരിക്കും. Whenever two or more undertakings engage in activities simultaneously at one workplace, they should collaborate in applying the provisions regarding occupational safety and health and the working environment, without prejudice to the responsibility of each undertaking for the health and safety of its employees. In appropriate cases, the competent authority or authorities should prescribe general procedures for this collaboration. ഒരേ ജോലിസ്ഥലത്ത് രണ്ടോ അതിലധികമോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരേ സമയം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അതിലെ ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൂടാതെ തൊഴിൽ സുരക്ഷയും ആരോഗ്യവും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ അവർ സഹകരിക്കേണ്ടതാണ്. ഉചിതമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അധികാരികൾ ഈ സഹകരണത്തിനായി പൊതുവായ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്. This requires effective communication between employers, the exchange of relevant information, and the development of appropriate policies and procedures. This could be carried out in a variety of ways, depending on the nature of the work and the work. ഇതിന് തൊഴിലുടമകൾ തമ്മിലുള്ള ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം, പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം, ഉചിതമായ നയങ്ങളുടെയും നടപടിക്രമങ്ങളുടെയും വികസനം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും ജോലിസ്ഥലവും അനുസരിച്ച് ഇത് വിവിധ രീതികളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും. In a multi-story office building occupied by 10 different businesses, each employer should provide information on the risks that their specific business creates for other occupiers of the building. This can often be achieved by establishing a building management committee with regular meetings. Consultation can then take place through this committee, and policies and procedures can be developed and implemented throughout the building as necessary. ഉദാഹരണത്തിന്, 10 വ്യത്യസ്ത ബിസിനസ്സുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബഹുനില ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ ഓരോ തൊഴിലുടമയും അവരുടെ പ്രത്യേക ബിസിനസ് കെട്ടിടത്തിലെ മറ്റ് താമസക്കാർക്കുണ്ടാക്കുന്ന അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകണം. പതിവ് മീറ്റിംഗുകളോടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് പലപ്പോഴും സാധ്യമാകും. ഈ കമ്മിറ്റിയിലൂടെ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്താനും ആവശ്യാനുസരണം കെട്ടിടത്തിലുടനീളം നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും വികസിപ്പിക്കാനും നടപ്പിലാക്കാനും കഴിയും. In this way, a common approach can be developed for the management of joint issues such as fire procedures, security threat response, emergency spill response, site rules, visitor and contractor control, traffic management, etc. It may also be appropriate to have a site-wide inspection process, common fire drills, and even shared waste disposal procedures.
ഇതിലൂടെ തീപിടിത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ഭീഷണികളോടുള്ള പ്രതികരണം, അടിയന്തര ചോർച്ചാ പ്രതികരണം, സൈറ്റ് നിയമങ്ങൾ, സന്ദർശകരെയും കരാറുകാരെയും നിയന്ത്രിക്കൽ, ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പൊതുവായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പൊതുവായ സമീപനം വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. സൈറ്റ് മുഴുവനുമുള്ള പരിശോധനാ പ്രക്രിയ, പൊതുവായ ഫയർ ഡ്രില്ലുകൾ, പൊതുവായ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയും ഉചിതമായിരിക്കും. If there are specific risks associated with one workplace, then awareness of the issues and the appropriate response from other workplaces can be raised. For example, an agency that deals with violent offenders may share a building with unrelated businesses. Those other businesses would need to understand the risks and precautions appropriate to the building as a whole. ഒരു ജോലിസ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേക അപകടസാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് ജോലിസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉചിതമായ പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവബോധം വളർത്താൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, അക്രമാസക്തരായ കുറ്റവാളികളുമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു ഏജൻസിക്ക് അസംബന്ധ ബിസിനസ്സുകളുമായി ഒരു കെട്ടിടം പങ്കിടാം. ആ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾക്ക് കെട്ടിടത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ഉചിതമായ അപകടസാധ്യതകളും മുൻകരുതലുകളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. Employers working more closely together may need to share risk assessments. This is to ensure that all organizations are aware of the possible impacts of any equipment and substances being used so that activities can be coordinated. For example, one organization may be using solvent-based paints while an area is occupied by another organization's personnel. കൂടുതൽ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലുടമകൾക്ക് അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തലുകൾ പങ്കിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും സാധ്യമായ സ്വാധീനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത്. അതുവഴി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്ഥാപനം സോൾവെന്റ് അധിഷ്ഠിത പെയിന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രദേശം മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഉപയോഗത്തിലായിരിക്കാം.